پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ اٹھے ہیں۔ جی ہاں، میرا خیال ہے یہ افغان طالبان رجیم نے مس کیلکولیشن کی ہے۔ 5:15 بجے آج انہوں نے بھاری ہتھیاروں سے اور اسمال آرمز ان کے کمبینیشن سے پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنایا، اور پاکستانیوں کے لیے یہ ان پرووکڈ ایگریشن تھی جس کا بڑا مؤثر جواب دیا گیا ہے، اور افغانستان کی 12 چوکیوں پہ اس وقت پاکستان کا جو پرچم لہرا رہا ہے، اور پاکستان میں اسمال آرمز، ہیوی آرٹلری اور ٹینکوں کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس فائر سے بہت مؤثر ان پہ افیکٹو کارگر فائر ہوا ہے، اور 72 چوکیاں ان کی تباہ ہوئی ہیں، بھاری جانی نقصان ہوا ہے طالبان رجیم کا، اور ان کی جو 12 چوکیاں ہیں جیسے میں نے بتایا کہ وہ پاکستان نے ان پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اب یہ ابھی جنگ جاری ہے، سچویشن فلوئڈ ہے، اور مگر جس طریقے سے انہوں نے یہ مس کیلکولیشن کی، اور یہ اپنی جس طرح کے پہلے بھی وہ ناک بداندیشی ہے ان کی کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، اور اپنی جو اسٹیٹ کرافٹ ہے یا ذمہ وار ایک جو اسٹیٹ جیسے ایکٹ کرتی ہے اس سے وہ آ رہی ہیں، تو ملٹری سچویشن ابھی تک فلوئڈ ہے، مگر جو جتنی اطلاعات آ رہی ہیں اس کی جو فوٹیج ہے وہ بتا رہی ہے کہ کس قدر مؤثر نائٹ فائٹنگ کیونکہ کیپیبلٹی ہماری فوج کے پاس ان سے بہتر ہے، اور جو چوکیوں میں خاص طور پہ جو ہمارا آرٹلری کا فائر ہے وہ بڑا مؤثر ثابت ہوا ہے، اور جو ٹینکوں نے بھی ان پہ ڈائریکٹ فائرنگ ویپن جو بڑی پریسیجن سے ان کی جو چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ بہت سے ایسے فوٹیج ہے جس میں وہ ڈیبری میں وہ نظر آ رہے ہیں، ان کی جو کیجولٹیز انٹرسپٹ پکڑے جا رہے ہیں، جس سے وہ سراسیمگی کا عالم ہے ان کی افغان سائڈ پہ، تو اور اگر یہ چیز اس سے یہ بات نہ آئے تو مزید ان کا نقصان ہوگا۔ برگیڈیئر صاحب، جس طرح بات کریں، پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہمیشہ پاکستان کے امن کو ہی نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، دیکھیے یہ کس قدر یہ ان کی ناک بتاندیشی ہے کہ جس ملک نے ان کے لیے کوئی دقیقہ فروغ نہیں کیا اور ہر فورم پہ ان کے لیے لڑتے رہے، ہیومینیٹیرین ایڈ دیتے رہے، ان کی میزبانی کرتے رہے، انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا، اور پاکستان پہ دہشت گردی کا ایک پورا جو سلسلہ تھا وہ انہوں نے سپورٹ نیٹ ورک قائم کیا، اس کی سرپرستی کی اور حوصلہ افزائی کی، اور اب ان کی مدد میں جب پاکستان نے ان دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تو ان کی سپورٹ میں پاکستان کے سرحدوں کی جو حرمت ہے اس کی پامالی کی کوشش کی، اور اس کی اب سزا ان کو دنیا ساری دیکھ رہی ہے، کیسے ان کو وہ ہزیمت ہوگی اور کیسے ان کو مزید نقصان سے دوچار کیا جائے گا، اور یہ سب ان کی غلط پالیسیوں کا، شارٹ سائٹڈ ویژن کا، قرون وسطیٰ کی جو سوچ ہے اور لمیٹڈ جو ہرائزن ہے سوچ کا، یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ صحیح بریگیڈیئر صاحب، لیکن آخر کب تک افغانستان اسی طرح استعمال ہوتا رہے گا؟ افغان طالبان رجیم کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بھارت کی پراکسی نہیں بننا، کیونکہ پاکستان کے سپہ سالار نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جب افغانستان کی جانب سے دراندازی کی گئی اسی طرح انہیں سفید پرچم اپنی چوکیوں پر لہرانے پڑے اور پھر اپنے ہتھیار چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ دیکھیے وہ ویژن لیس ایک قبائلی سوچ کے حامل ہیں، ان کا ویژن بڑا محدود ہے، اور اگر ان کو اس چیز کی سمجھ ہوتی تو وہ بھارتی جو میشینیشنز ہیں اور جو اس کی سازشیں اس کا اعلیٰ کار کیوں بنتے، مگر انہوں نے ولنگلی اس کے اعلیٰ کار بنے، اور جو جتنے دہشت گرد ہیں جو اس وقت موجود ہیں 23,000 کے لگ بھگ، یہ وزارت خارجہ جو روس کی اس نے یہ رپورٹ دی ہے، وہ اس کی نہ صرف سرپرستی کرتے ہیں بلکہ ایکٹیو سپورٹ میں اب اس کے ساتھ آ گئے ہیں، اور اب میں ان میں اور ان دہشت گردوں میں کوئی فرق راوہ رکھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کے لوگ جا کے داعش میں مل رہے ہیں، داعش کے لوگ جا کے القاعدہ میں مل رہے ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کا سپورٹ بھی کرتے ہیں، آئیڈیولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی، تو اس وقت طریقہ یہی ہے کہ ان لوگوں کی جو یہ کارروائیاں ہیں، اس کا طاقت کی زبان، وہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے، تو وہ طاقت کی زبان کا طاقت سے پھر جواب دیا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ ان کے سامنے ہے، جو ان کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے، اور اگر یہ جاری رہا سلسلہ تو اور ان کا نقصان ہوگا۔
صحیح ब्रिगेडियर साहब, जैसे भी आपने खुद कहा कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते, यकीनी तौर पर बहुत कोशिश की गई कि मुज़ाकरात हों, टेबल टॉक की जाए, वफ़ा मुत्तफ़ीन के साथ मामलात हल हो जाएं, और पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिन्होंने अफ़गानों की मेज़बानी की, यहाँ पर लाखों अफ़गान आकर आबाद हुए, उन्हें यहाँ पर रोज़गार मुहैया किया गया, उनकी सेहत की सहूलियात यहाँ उन्हें मुहैया की गई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि किसी भी तरह से पाकिस्तान की इस तमाम तर कोशिशों का मुस्बत जवाब नहीं मिला। हमेशा दरअंदाजी, हमेशा उस तरफ से मुखालफत की गई, हमेशा दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही की गई, किसी तौर पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद नहीं की गई। जी हाँ, बड़ी पॉजिटिव इंगेजमेंट पाकिस्तान ने इनके साथ रखी है, उनके साथ लगातार सफारती रवाबित रखे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन भी हैं, और हर मरतबा वो सुन लेते थे मगर उस पर अमल नहीं करते थे। और जब भी पाकिस्तानी सफारती वापस आता था तो वो इस होप में आता था कि उन्होंने जो वादे किए हैं उसकी पाबंदी करेंगे, और मगर जो एक्शन होते थे वो उसके बिल्कुल उलट होता था, और जो अंदरून खाना उनकी जो सपोर्ट थी वो जारी थी। ये कुन्नड़, खोस्त, पक्तिका जो और पक्तिया, ये सारे इलाके हैं जो कि उनके जो बेसिस बन चुके थे, और उन बेसिस में इनको जो तालिबान रजीम है उसकी न सिर्फ सरपरस्ती हासिल थी बल्कि वो उनको आइडियोलॉजी के लिए भी जाके सपोर्ट करते थे। इन सब ने मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा के हाथ पे बैत की हुई थी, और वो जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई इस किस्म का जाता था कंसर्न, तो उसको सुनने के बजाय वो ऐसी इनकरेजमेंट करते थे इनकी, जिससे इनके हौसले मजीद बुलंद हुए, और उसमें भारत कूदा अपनी प्रॉक्सी सपोर्ट से। जो पैसा है उसने मेरे ख्याल है खीरा कर दी हैं इनकी आंखें, और ये देखिए किस किस्म की ये आइडियोलॉजी है कि ये एक जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, जो उनकी जो पैसे की चमक है उससे इनकी आंखें खीरा हो गई हैं। तो ये तो कोई किसी किस्म का इस्लाम नहीं है, ये सिर्फ वो कबायली रवायात के मतवाली हैं, और दुनिया अब इसका जो भयानक चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आया है इनका। सही। ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। आमिर साहब, यकीनी तौर पर दहशत गर्दों का कोई मजहब, कोई कौमियत, कोई उनकी पहचान नहीं होती और किसी भी मजहब से वो ताल्लुक़ नहीं रखते, और अब हमने देखा कि अफगानिस्तान ने जब जब दरअंदाजी करने की उस साइड से कोशिश की, अफगान तालिबान रजीम को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आप क्या समझते हैं कि अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्योंकि टेबल टॉक की बात हो चुकी, हमने उनको मौसर तरीके से जवाब भी दे दिया, लेकिन किसी तौर पर अफगान तालिबान रजीम नहीं समझ रहे हैं कि उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनानी थी वो अपना दी है। भरपूर अंदाज से उनको जवाब दिया जा रहा है। हमारा तोपखाना जवाब दे रहा है भरपूर अंदाज से ही। अपनी चौकियां तबाह करा बैठे हैं, हमने उनकी चौकियां तबाह भी की हैं। पाकिस्तान के जैसे ब्रिगेडियर साहब झंडे भी 12 चौकियों पे पाकिस्तान के लहरा रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे। तो पाकिस्तान ने तो अब एक उन्होंने जो जंग छेड़ी है, अब उसको हतमी तौर पे जवाब दिया जा रहा है। हमें 10 मई को इंडिया ने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया था, और फिर उनको 4 घंटे में अमेरिका की मदद लेनी पड़ गई, और ये तो बड़े दावे शावे कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला इनको मुंह तोड़ जवाब हमारी मुसल्लह अफवाज दे रही हैं। इनको समझ आ जाएगी, ये तो इंडिया की प्रॉक्सी बन के फुदकते फिर रहे थे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करके स्लीपर सेलों के जरिए। तो ये समझ रहे थे कि शायद ये कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं और ये कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का इन्होंने बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया, और चूंकि हमने हमेशा से ही इनको बड़ी जगह भी दी पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए पिछले चंद दिनों से इस्लामाबाद में भी मुसलसल जो गैर कानूनी तौर पे अफगान शहरी मुकीम थे उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है, क्योंकि ये रिपोर्टें आ चुकी हुई हैं कि किस तरीके से यही लोग इन दहशतगर्दों के आलाकार बनते हैं, उनको छुपने की जगह फराहम करते हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चेकिंग हो रही है, क्योंकि ये बड़ी चीज क्लैरिटी के साथ बताई जा रही है कि हम कोई अब अफगान तालिबान रजीम को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इश्तिहार अंगेजी का फुल जवाब दिया जा रहा है। उनकी 12 अहलकारों की अफगान तालिबान रजीम की मुसद्दिका इतलात हैं कि वो हलाक हो चुके हुए हैं। अफगान तालिबान की क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्टों पे हमले को भी नाकाम बनाया गया है, और बर वक्त कार्रवाई